بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اور سب لوگ خیریت سے ہیں؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ؟ جی الحمدللہ۔ یہ سننے میں آیا کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ لوگ بہت خواہش رکھتے ہیں، بڑی رغبت رکھتے ہیں، بہت دلچسپی رکھتے ہیں کچھ سیکھنے کی، اور ہمیشہ جمعیت وغیرہ کے کاموں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں آپ لوگ، اور آگے بڑھ کر کے کام کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ ہم تو ایسے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں جو لوگ دین کے معاملے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور خاص طریقے سے ہمارے یہ نوجوان آج کے اس دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، تو ہمارے یہ نوجوان اگر اس فتنوں کے دور میں دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں، دین کی خواہش رکھتے ہیں، اور اپنا وقت دین کا علم حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے۔ اور سمجھ لیجئے کہ ایسے نوجوان جو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر اپنا وقت برباد کریں، اور آج کل جو فتنے کی اتنی چیزیں ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ دستیاب ہے، اور اس میں علم گلم اور ایسی جو ہے بہت سی فتنے اس کے اندر موجود ہیں، اور بہت سی غلط چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو بہت سارے نوجوان تو ہمارے جو ہے اسی میں اپنا بہت سارا ٹائم گزار دیتے ہیں، اور ان کو اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی، رغبت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور کوئی نوجوان دین کی طرف آ گیا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ کہف میں جن نوجوانوں کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے حدیث میں وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ 7 قسم کے لوگوں کی جو فضیلت ذکر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں سے ایک قسم ان نوجوانوں کی ہے جن کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو کہ اللہ کی عبادت میں نشو و نما پایا، پلا بڑھا ہے، یعنی جوان ہونے کے باوجود، نوجوان ہونے کے باوجود، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہے اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائے اور دنیا کے پیچھے لگ جائے اور مکمل طریقے سے اپنی خواہشات کا غلام بن جائے، اس کے بجائے اگر وہ اللہ کے دین کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلانے کے لیے وقت نکالتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے وقت نکالتا ہے، تو سمجھیے کہ ایسا نوجوان یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اور بہت ہی اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ تو میری امید یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا مقام رکھیں گے، کہ آپ جو ہے ان نوجوانوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نشو و نما پا رہے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، جبکہ آج کے نوجوان لہو و لعب میں، کھیل کود میں، کھیل تماشے میں، اور جو کچھ موبائل میں غلط چیزیں پائی جا رہی ہیں آج کل، جو ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ گیم کھیلتے رہنا، یا یہ کہ اور بہت سارے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہنا، جو انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کے دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کہ دنیا کمانے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ نوجوان ہی آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، تو دنیا کمانے کے لیے بھی اور دنیا میں بھی آگے بڑھنے کے لیے
ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس وقت ہوتا ہے، محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ تو یہ سب چھوڑ کر کے اس بیکار کام میں ہمارے نوجوان جو لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان سے محفوظ رکھا، ان بیماریوں سے محفوظ رکھا، اور آپ کے دل میں دین کی محبت رکھی اور دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا۔ میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، اسے سلام کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اور بھی حوصلہ دے، اور بھی آپ کو رغبت دے، آپ کو اور بھی شوق دے، اور مزید آپ کا شوق بڑھے اس دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا دین کا عالم بنائے، اور جو کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے لیے ذکر کی، ہم نے آپ کے بارے میں سنا۔ آپ لوگ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، گھر کا کام بھی ضروری ہوتا ہے، وہ کام بھی ضرور کریں، اس پہ لگے رہیں۔ اگر آپ پڑھائی کرتے ہیں تو پڑھائی میں بھی لگے رہیں، آپ اگر کہیں سروس کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں تو اس میں بھی لگے رہیں، اگر خود تجارت آپ کے گھر میں ہے اور تجارت کرتے ہیں تو اس میں بھی لگے رہیں، کہ وہ ہماری دنیا کا حصہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا کا جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھول مت جاؤ۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم سب کچھ بھول کر کے صرف جو ہے دین کے ہو کر کے رہ جائیں، ہمارا 24 گھنٹہ اسی میں گزرے، ایسا بھی اسلام نہیں کہتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کی جو ہے ان جھمیلوں میں بھی، اور دنیا کی جو ہے جو چیزیں دنیا میں حاصل کرنا ضروری ہے، کسب معاش کے لیے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور 2 وقت کی روٹی کے لیے جو کرنا ہے، جو محنت کرنی ہے وہ بھی کریں، اور ساتھ میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بھی وقت نکالیں۔ تو یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے ذکر کی۔ تو آپ لوگ ماشاء اللہ یہاں موجود ہیں، اور ہمارے بھائی نے کہا کہ آپ لوگ کافی شوق رکھتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کی تھوڑی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے آپ کو، اور زیادہ حوصلہ آپ لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو آپ کے حوصلے کے لیے میں نے یہ چند باتیں آپ سے ذکر کی ہیں۔ اور جو ہے آپ لوگ خاص طریقے سے کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وقت نکالتے ہیں، اگر آپ خود بھی تھوڑا شیئر کریں ہمارے ساتھ، بیان کریں اپنے بارے میں تو اور اچھا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ میرا نام شاہد ہوا۔ شیخ میرا نام شاہد ہوا، میں ابھی اسٹوڈینٹ ہوں، ابھی تک پڑھائی کر رہا ہوں، دنیاوی تعلقات سے بھی اور دینی تعلقات سے بھی۔ شیخ اپنے آپ کو شیخ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے۔ جی جی ہاں جی، میرا نام شاہد نور ہوا، اور میں ابھی اسٹوڈینٹ ہوں ابھی تک، اور میں دنیاوی تعلیمات بھی حاصل کر رہا ہوں، جو کمپٹیشن کا جو تیاری ہوتا ہے اس کے لیے، اور فی الحال دینی تعلیمات بھی لینے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنے علاقے میں جو دین کا کام ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہوں کرنے کا، اور جو بھی اپنے طرف سے ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، دروس اٹینڈ کرتا ہوں، دروس اٹینڈ کرنا ہو، یا پھر دروس کا اہتمام کروانا ہو اپنے علاقے میں، ہر جی طرح جی سے کوشش کرتا ہوں، جو بھی چلیے اچھی بات ہے۔ جمعیت کے ماتحت کرتا ہوں، جو بھی جمعیت کی شکل ہے جمعیت کے تحت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی
راجے بازار سے ہوں، دعوتی کام کے لیے کچھ کیا دعوتی کام میں کیا کرتے ہو؟ دعوتی کام میں کیا کرتے ہو؟ ہیلو ہاں ہلو دعوتی کام کرتے رہتے ہیں؟ جی جی دعوتی کام کچھ تھوڑا بہت کرتے ہیں الحمد للہ. جی 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 راجے بازار سے. جی تبلیغی مناسب ہے. یہ بولنا ضرور، یہ بولنا ضرور. میں سوال کرتے تھے نہیں جواب نہیں کرتے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی خیریت؟ جی الحمد للہ. جماعت سے تھا ابھی 2 سال بعد میں قرآن سننا اور تھوڑا بہت دین سیکھ رہا ہوں. اور ہلو ہلو ہاں بولتے ہو سنتے رہو. اور تھوڑا بہت دین سیکھ رہا ہوں اور تھوڑا بہت دعوتی کام بھی ہوتا ہے. جی ہماری بولو تو ہاں بولیے، آپ بولیے. شیخ میں نام بول رہا ہوں. ہاں ہاں قرآن اسٹارٹ ہو گیا. تبلیغ جماعت سے میں پہلے تھا تو اچھا سیٹ چیک کرنا. دوست نے دعوت دیا تو میں الحمد للہ اس اہل حدیث میں 2 سال ہوا سے اور کچھ ہم لوگوں کو آپ سے سیکھنے کا موقع ملا. بہت خوشی. چلیے اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام قاسم محمد رضا اسلام. میں کلکتہ کی کولڈ ایریا سے رہنے والا. لال مسجد جہاں ہے ہمارا حدیث کا سب سے پرانا مسجد ہے. یہاں پہ شریف کلکتہ شہر میں حدیث کا ہیڈ آفس تھا. میں اسی علاقے کا ہوں. جی اور میں اس خاندان سے ہوں کہ جہاں میرے گھر کے جو خاندان والے سب پیر لوگ ہیں. اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا اور جو جگہ سے نکلا ایسا ہی. دادا جو تھے ان کے کسی بنگلہ میں 18 لاکھ مرید ہے. لکھا پڑے انڈیا تو چھوڑ دیجیے. یہ مسئلہ تھا. یہاں پہ ایک بہت فیمس جگہ ہے لوگ کا فرفرا شریف بول کے بنگال میں میرے ماما کا گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ وہاں سے نکل کر آج میرا تو یہ خدمت ہے اللہ تعالیٰ جو مجھ سے لیتے ہیں. میں نن مسلم میں ہندوؤں کے اندر میں دعوت کا کام کرتا ہوں. اچھا اچھا اچھا. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر. اللہ تعالیٰ کو 8 زبان کا مالک بنایا ہے. اچھا ملیالم، تمل، اس لیے الحمد للہ مراٹھی، پنجابی. اس سے میرے کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو سمجھانے. اور ایک تو میں پیر خاندان سے آیا تھا تو بریلی کو سمجھانے میں میرے لیے بہت آسانی ہوتا ہے. اچھا اچھا. جی 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 امید کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں. ہمارے جو استاد عالم صاحب ان کا بھی بہت ہیلپ ملتا ہے ہم لوگوں کو. ان سے پہلے شیخ گئے بھی تھے، عمرہ کے لیے گئے تھے ہم لوگ. تو وہاں پہ بھی ایک دعوت کا کلاس اٹینڈ کیا ہم لوگوں نے. تو ماشاء اللہ بہت تھا وہ. تو اس لیے بہت ساری سبق تو سیکھنے مل رہا ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا صحیح سمجھ دے. جی جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اور مزید توفیق دے. وعلیکم السلام. جی الحمد للہ. میرا نام محمد یاد حسین ہے. میں کولکتہ جی کا میں نے ابھی مطلب بی ٹیک کمپلیٹ کر چکا ہوں اور ابھی جاب کر رہا ہوں. میں تقریباً 5 سال پہلے مطلب سنی سے تعلق مطلب بریلوی تھا. میں مطلب مجھے قرآن سنت کا آیا. ابھی میں چاہتا ہوں جتنا زیادہ نالج ایکوائر کروں اس کے بعد دوسروں تک مطلب پہنچاؤں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. جی ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے میں شروع کروں اب. ہاں
جی شیخ شروع کریں. میں نے جو ہے اس پہ واٹس ایپ پہ بھیج دیا تھا یہ جو آج ہم شروع کریں گے اس کے تعلق سے. تو اس میں وہ عربی میں بھی وہ لکھا ہوا ہے اور وہی جو ہے انگلش میں بھی وہ لکھا ہوا ہے, رومن انگلش میں وہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے آسانی ہو پڑھنے کے لیے تو وہ سامنے رہنا چاہیے آپ لوگوں کے, وہ سمجھنے کے لیے آپ کو اور آسانی ہوگی. جب میں باتیں کروں گا تو سمجھنے کے لیے اور آسانی. یہ اصول ہیں کچھ جو ہے, کچھ ضابطے ہیں, کچھ قاعدے ہیں. تو کچھ میں نے آج بھیجا ہے آپ کے پاس, یہ چلتا رہے گا ابھی جو ہے 1-2 ہفتے. اس کے بعد پھر جب یہ ختم ہو جائے گا تو آگے پھر بھیجیں گے انشاءاللہ. تو فی الحال یہ آپ کے سامنے رہے گا. اور تو میں آج کا درس اب شروع کر رہا ہوں. یہاں سے ہمارا باقاعدہ جو ہے یہ درس چلے گا. ٹھیک ہے, تو ہم شروع کر رہے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور جن تک بھی میری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جو اپنے گھروں میں ہیں, چاہے وہ میرے بھائی ہوں یا میری بہنیں ہوں, سب کو جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جس سلام کو پسند کیا ہے, سلام کا یہ تحفہ میں آپ سب کو پہنچانا چاہتا ہوں اور سب سے یہ کہتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے ہمارا یہ درس باقاعدہ شروع ہو رہا ہے جس کا نام تو دیا گیا ہے اصول الفقہ, لیکن ہم اس درس میں آپ کے سامنے خاص طریقے سے وہ قواعد ذکر کریں گے, وہ اصول ذکر کریں گے, وہ ضابطے آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو اصول اور ضابطے شریعت میں, اسلامی احکام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور اسلامی مسائل کو سمجھنے کے لیے ان کی بہت ہمیں ضرورت پڑتی ہے. جب ہم کسی سے دلیل پوچھتے ہیں تو اگر وہ مسئلہ قرآن میں یا حدیث میں کلیئر طور پر ذکر کیا گیا ہے, واضح طور پر بیان کیا گیا ہے, اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے, تو دلیل کے طور پر اسے پیش کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور سمجھنے والا سمجھ بھی لیتا ہے, سامنے والا سمجھ بھی لیتا ہے. لیکن اگر یہ کوئی خاص ضابطہ یا قاعدہ جو فقہ کا ہے, جو قاعدے یہ کتاب و سنت سے ہی لیے گئے ہیں, کتاب و سنت ہی سے ان کو بھی جو ہے ان کا بھی استنباط کیا گیا ہے, تو یہ قواعد بھی کبھی دلیل بنتے ہیں اور یہی قواعد دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ قاعدہ جس سے آپ نے سوال کیا تو دلیل میں کوئی قاعدہ پیش کر رہا ہے تو آپ کہیں نہیں قرآن کی کوئی آیت پیش کرو, کوئی حدیث پیش کرو, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے ان قاعدوں کا جاننا بھی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور ہم سب کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے. تو میں یہ قواعد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایسے ہی قواعد اور ایسے ہی اصول اور ایسے ہی ضابطے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو انشاءاللہ سب کو سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو یوں تو 5 بنیادی قسم کے قاعدے ہیں, یعنی اہم قاعدے جن کو قواعد الفقہیہ الکبریٰ عربی میں کہا جاتا ہے, یا کہا جاتا ہے القواعد الکبریٰ الفقہیہ.
کہ فقہ کے 5 بڑے بڑے قاعدے، 5 جو ہے بڑے بڑے قاعدے یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5 بڑے بڑے قاعدے کیا ہیں، میں آپ کو آج صرف ذکر کرتا ہوں، لیکن آخر میں ہم پھر بتائیں گے، اور جب آپ پورے قاعدے پڑھ لیں گے تو کیا ہے یہ پہلا اس میں سے بڑا قاعدہ کیا ہے، الامور بمقاصدها، دوسرا بڑا قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، تیسرا بڑا قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، اور چوتھا بڑا قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، اور 5واں بڑا قاعدہ ہے العادۃ محکمۃ۔ یہ 5 بڑے بڑے قاعدے ہیں۔ تو ابھی آپ یہ سب لکھنا نہیں ہے آپ کو، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ میں نے عربی میں بتایا آپ کو صرف کہ یہ 5 بڑے بڑے قاعدے ہیں، پھر اس کے تحت اور بہت سارے اصول آتے ہیں، بہت سارے ضابطے اور قاعدے آتے ہیں جس کو ہم پیش کریں گے۔ تو ان قواعد میں سے 5 قواعد میں سے پہلا قاعدہ جس سے ہم شروع کرنے والے ہیں، وہ آپ کو جو ہم نے بھیجا ہے وہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر۔ آپ کے پاس جو ہے جو بھیجا گیا اس میں لکھا ہوگا المشقۃ تجلب التیسیر، المشقۃ تجلب التیسیر، یہ قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے، المشقۃ تجلب التیسیر۔ ہم اس قاعدے کی شرح کریں گے، ایکسپلین کریں گے، اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے اس درس کے اندر، تو آپ جو ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ تو پہلا کیا ہے، المشقۃ تجلب التیسیر، یہ بڑا قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کے تحت بھی بہت سارے قاعدے آتے ہیں۔ ایک بڑا قاعدہ کیا ہے، المشقۃ تجلب التیسیر، میں بار بار اس کو بیان کر رہا ہوں، اب اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہی طریقہ ہے ہمارا پڑھانے کا۔ یہ تقریر کی کوئی کلاس نہیں ہے کہ جس میں ہم کوئی تقریر کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، بلکہ ہمارا کام کیا سکھانا ہے اور آپ کا کام سیکھنا ہے۔ تو ہم ایک ایک لفظ کی شرح کریں گے، اس کا ایکسپلین کریں گے۔ المشقۃ، عربی میں کیا لفظ ہے یہ، المشقۃ، مشقت کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ مشقت کہتے ہیں پریشانی کو، پریشانی، مشقت، اردو میں بھی ہم کہتے رہتے ہیں مشقت۔ اسی طرح سے مشقت کہتے ہیں عربی زبان میں جب کسی کام کو کرنا ہو ہمیں اور وہ کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہو، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں مشقت ہے، تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے، اور ہمارے نفس پر، ہماری طبیعت پر، ہمارے جسم پر یہ کام بوجھ بن رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کو مشقت، مشقت، پریشانی جو ہے، بوجھ۔ تجلب التیسیر، تجلبوں کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے کھینچنا، کسی چیز کو کھینچ کر کے اپنی طرف لے کر کے آنا، جلبہ کہتے ہیں عربی زبان میں کسی بھی چیز کو کھینچنا، کہیں ہے تو اس کو کھینچ کر کے آپ اپنی طرف لے کر کے آئیے، تو اسے عربی زبان میں جلبہ کہتے ہیں، اسی سے یہ لفظ ہے تجلبو، تجلبو۔ انگلش میں اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے پل، جیسے آپ دروازوں پر لکھا ہوا دیکھیں گے، کہیں کہیں دروازے بند جو رہتے ہیں تو کھلنے کے لیے کہیں لکھا ہوا رہتا ہے پش، یعنی آپ اس کو دھکا دیجئے تو وہ کھلے گا، اور کہیں لکھا رہتا ہے پل، یعنی اسے آپ اپنی طرف کھینچیے تو دروازہ کھلے گا۔ تو یہی لفظ جو ہے پل، یہ جو کھینچنا جو ہے، تو یہ جلبہ کا معنی ہے عربی زبان میں، یعنی پریشانی یہ کھینچ کر کے لاتی ہے، کس چیز کو کھینچ کے لاتی ہے؟ التیسیر، تیسیر کہتے ہیں آسانی پیدا کرنا، تیسیر یہ عربی زبان کا لفظ، یہ یسرن عربی میں کہا جاتا ہے، یسرن کے معنی آسانی کے ہوتے ہیں، آسانی جو ہے، تو جو یسرن ہے اسی سے یہ لفظ ہے تیسیر۔ تیسیر کا مطلب ہوتا ہے آسانی پیدا کرنا، آسانی پیدا کرنا۔ تو پورے کا معنی کیا ہوا اب آپ سمجھیے، المشقۃ تجلب التیسیر، یعنی پریشانی آسانی پیدا کرنے کو کھینچ کر کے لے کے آتی ہے۔ اس کو ہم اور اب بہت واضح لفظوں میں آپ کے سامنے ذکر کریں تو معنی کیا ہوگا کہ پریشانی یہ آسانی کا سبب ہے،
परेशानी ये आसानी पैदा करने का सबब है। शरीयत के अंदर, हमारे इस दीन में, हमारे जो है इस मज़हब में, अगर किसी भी इबादत को अदा करना, किसी भी मामले को अंजाम देना, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई मशक्क़त है, कोई तकलीफ़ है, तो ये तकलीफ़, ये परेशानी सबब बनती है कि उसमें आसानी पैदा किया जाए। तो आसानियां पैदा की जाती हैं, हमेशा परेशानी आसानी को खींच करके लाती है। तो ये तो मेरे भाइयों, ये इसका उर्दू में माना हुआ अल-मशक्क़तु तजलिबु तयसीर, कि परेशानी आसानी पैदा करने का सबब है, परेशानी आसानी को खींच करके लाती है। ये इसका जो है उर्दू में माना हुआ। अब मैं आपके सामने मशक्क़त के ताल्लुक़ से, परेशानी के ताल्लुक़ से, कौन सी परेशानी है जो आसानी को खींच करके लाती है और जिसके लिए आसानियाँ शरीयत में पैदा की जाती हैं, तो इसको जानने के लिए पहले आप ये समझिए कि मशक्क़त और परेशानी ये दो तरह की होती है। जो हम इस्तेमाल करते हैं तो ये दो तरह की होती है। एक क्या है, ऐसी परेशानी और मशक्क़त जो आम तरीके से किसी भी काम में वो परेशानी रहेगी। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ न कुछ मशक्क़त, तो कुछ न कुछ परेशानी तो रहेगी ही। आदमी आराम से बैठा है एसी चला करके, तो अब वो जो आदमी आराम से बैठा हुआ है उसे कोई मशक्क़त नहीं। लेकिन अगर मामूली से मामूली काम भी आप करना चाहेंगे तो उस काम को अंजाम देने में थोड़ी बहुत मशक्क़त तो रहेगी, परेशानी तो रहेगी। एक इबादत ही को ले लीजिए, कोई भी इबादत आप करने जा रहे हैं तो आपको कोई कुछ न कुछ परेशानी तो उसमें रहेगी ही रहेगी। कोई भी इबादत किसी बिल्कुल परेशानी से खाली हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इबादत ही की बात नहीं, कोई भी काम, आपकी अपनी दुकान है तो आपको जाकर के दुकान वक्त पर खोलना है, थोड़ी परेशानी तो आपको उठानी पड़ेगी। आपको जाना है, जाकर के दुकान खोलना है, 10 जो है कस्टमर आ रहे हैं, उनसे बात करना है, उनकी बातें सुनना है, तो बहुत सी उसमें थोड़ी जो आपको परेशानी होती है, ये परेशानी तो रहेगी ही रहेगी। इसी तरह से इबादत में, अब इबादत के लिए नमाज को ले लीजिए, आपको नमाज पढ़नी है तो वज़ू करना है, वज़ू से पहले अब वज़ू करना है, ठंडा पानी है, सर्दी का मौसम है, तो थोड़ी परेशानी तो आपको वज़ू करने में होगी ही होगी मेरे भाई। आपको वज़ू करना है, आपने स्वेटर पहन करके रखा है, कोई गर्म कपड़ा पहन के रखा है, तो आप वज़ू करने के लिए उसको ऊपर करेंगे आस्तीन को, ताकि जो है वज़ू कर सकें, या गर्म कपड़े को निकालना फिर वज़ू करना, थोड़ी परेशानी तो आपको उठानी पड़ेगी ना, थोड़ी मशक्क़त तो होगी वज़ू करने के लिए। पानी लेना पड़ेगा, अगर जो है आसानी है कि हमारे पास नल है तब भी नल खोल करके आप पानी, अगर ठंडा है और सर्दी का मौसम है तो थोड़ी परेशानी आपको उस वज़ू करने में उठानी पड़ती है। नमाज के लिए मस्जिद को जाना है तो मस्जिद जाने में थोड़ी परेशानी आपको होगी, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए, उसकी पाबंदी करते हुए भी थोड़ी परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। फजर की नमाज के लिए उठना है, बहुत नींद आ रही है, मीठी नींद है, उसमें भी थोड़ी परेशानी तो आपको उठानी पड़ेगी। अभी आप यहाँ दर्स में बैठे हुए हैं, चाहे आप जो है यहाँ बैठे हुए हों या ये कि अपने अपने घरों में हो, जहाँ कहीं भी आप हैं, आप जो है ये दर्स सुन रहे हैं, उसके लिए आप बैठे हैं, अपना काम छोड़ करके आप जो बैठे हैं, 1 घंटा जो आप बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ी मशक्क़त तो आपको उठानी पड़ेगी ना। जो भी आप थोड़ा बहुत दीन का काम करते हैं या दीन का इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें परेशानी तो आपको उठानी पड़ती है, ये भी मशक्क़त है, ये भी परेशानी है, तो परेशानी मशक्क़त ये उठानी पड़ती है। तो कोई भी, आप रमज़ान के महीने का रोज़ा रखते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त करना पड़ता है, तो कभी भी आप रोज़ा रखे हैं तो थोड़ी परेशानी तो आपको उठानी पड़ेगी उसके अंदर। रोज़ा रखे हैं उसमें मशक्क़त है। हज करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, सफ़र की परेशानी है,
हज के जो अरकान है उसको अदा करने की परेशानी है, तो थोड़ी बहुत मशक्क़त वहाँ पर भी आपको उठानी पड़ती है। तो मेरे भाइयों, आपको आपको जो भी परेशानी है मेरे भाइयों किसी भी इबादत के अंदर, तो इबादत में थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी पड़ती ही है। कोई भी आप जो है इबादत करेंगे परेशानी उठानी पड़ती है, उससे मशक्क़त होती है। कोई भी काम करेंगे तब भी मशक्क़त होगी, परेशानी आपको होगी। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बगैर मशक्क़त के, बगैर परेशानी के अंजाम पाए। तो एक परेशानी और मशक्क़त की एक किस्म मेरे भाइयों ये है। यहाँ जो हमने कायदा आपको बताया अल-मशक्क़त तजलिबुत तयसीर, कि ये परेशानी आसानी पैदा करने को खींच करके लाती है, यानी परेशानी आसानी का सबब बनती है। तो इस मशक्क़त से मुराद वो परेशानी और मशक्क़त नहीं है जो आम तरीके से किसी भी काम के करने के वक्त इंसान को उठानी पड़ती है। किसी भी इबादत को अंजाम देने के वक्त में इंसान को उठानी पड़ती है। इससे मुराद वो मशक्क़त, वो परेशानी नहीं है मेरे भाई। ये मशक्क़त की जो पहली किस्म हमने जिक्र की, वो मशक्क़त इससे मुराद नहीं है, वो परेशानी इससे मुराद नहीं है। कौन सी मशक्क़त है ये मशक्क़त की दूसरी किस्म है, परेशानी की दूसरी किस्म है, डिफ़िकल्टी कह लीजिए आज की ज़बान में कहना हो तो उसकी जो दूसरी किस्म है वो क्या है कि ऐसी परेशानी जो इंसानी तबीयत उसे बर्दाश्त ना कर पाए, जो उसकी ताकत से बाहर परेशानी है। ऐसी मशक्क़त, ऐसी परेशानी जिसका जो है जो परेशानी उठाना उसके लिए वाकई माने में उसकी ज़िंदगी के लिए हरज पैदा कर रहा है, परेशानी का सबब बन रहा है, और इस परेशानी को उठाना उसके लिए तकलीफ़ का सबब है। ऐसी तकलीफ़ जो आम तरीके से बर्दाश्त करना मुश्किल हो, तो ऐसी मशक्क़त, ऐसी परेशानी ये आसानी का सबब बनती है। तो यहाँ कायदे में मशक्क़त से मुराद वही मशक्क़त है जो परेशानी इंसानी तबीयत या आम हालात के लिहाज से उससे बड़ी मुश्किल और परेशानी हो, मशक्क़त हो, जो आम हालात में आदमी बर्दाश्त ना कर पाए या आम लोग बर्दाश्त ना कर पाएँ, तो ऐसी मशक्क़त, ऐसी परेशानी आसानी को खींच करके लाती है। जैसे अभी हमने जो चंद मिसालें आपके सामने पेश की थी, पानी है, ठंडा पानी है और वज़ू करना है। तो वज़ू करना है, जाड़े का मौसम है, पानी भी ठंडा है, परेशानी हो रही है। तो परेशानी हो रही है तो क्या है, थोड़ी परेशानी उठा करके वज़ू कर लेंगे, उससे कोई बात नहीं। लेकिन अगर पानी बहुत ठंडा हो और मौसम भी बहुत ठंडा है, इतना ठंडा है कि अगर हमने वो ठंडा पानी इस्तेमाल कर लिया तो हमें बीमार पड़ जाने का अंदेशा है, डर है, हम बीमार पड़ जाएंगे। यानी ऐसी मशक्क़त है जो आम तरीके से बर्दाश्त से बाहर, और इंसान अगर वो मशक्क़त बर्दाश्त करने जाए तो उसके लिए ये परेशानी जो है ना, उसके लिए सबब बन सकती है कि जो है वो बीमार हो जाए या उसकी मौत वाक़ई हो जाए, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ऐसी ही परेशानियाँ आसानी को लाती हैं। तो अब ये परेशानी जो हो गई कि पानी बहुत ठंडा है, पानी गर्म करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है और मौसम भी बहुत ठंडा है। अगर हमने ये ठंडा पानी इस्तेमाल किया, उससे हम नहाने गए तो बीमार पड़ सकते हैं, या जो है उसकी वजह से बीमार ही नहीं बल्कि मर जाने का भी डर है कि मर भी सकते हैं, मौत भी आ सकती है। तो यहाँ शरीयत ने आसानी दी। तो अब ये परेशानी आसानी को खींच करके लाएगी। अब आसानी क्या खींच के लेके आएगी कि हम बजाय वज़ू करने के तयम्मुम कर लें तो जायज़ है। तयम्मुम करना, मिट्टी पर हाथ मारना और उसके बाद उस पर जो है फूंक मार के हाथ पे, चेहरे पर और जो है हाथ को इस तरीके से फेर लेना, इसको तयम्मुम कहा जाता है।
تو اب ہمارے لیے بجائے وضو کرنے کے، بجائے غسل کرنے کے، شریعت نے کیا رکھا ہے کہ ہم تیمم کر لیں۔ تیمم کرنا یہی ہے آسانی، یہ وہ آسانی ہے جو شریعت نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، اور یہ مشقت چونکہ عادت سے زیادہ مشقت ہے، برداشت سے باہر مشقت ہے، پریشانی کے کا سبب بن سکتی ہے یہ مشقت، تو اسی وجہ سے شریعت نے ہمارے لیے آسانی رکھی۔ تو یہ مشقت، یہ پریشانی کس کو کھینچ کر کے لے کے آئی؟ آسانی کو کھینچ کر کے لے کے آئی۔ یہ اصل اس قاعدے کا معنی ہے، المشقت تجلب التیسیر۔ ایک آدمی بیمار ہے اور بیمار ہونے کی وجہ سے وہ آدمی مسجد چل کر کے جا نہیں سکتا، بیمار ہے، مسجد تک جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور عام حالات میں پریشانی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے گرمی کا موسم ہے، دھوپ میں چل کر کے جائیں مسجد تک، پریشانی تھوڑی سی ہوتی ہے، یا جاڑے کا موسم ہے تو فجر کی نماز کے لیے مسجد تک جائیں تو تھوڑی ٹھنڈی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس میں بھی مشقت ہے، پریشانی ہے میرے بھائی۔ لیکن اگر آدمی بیمار ہے تو یہ پریشانی زیادہ ہے، وہ پریشانی ایسی ہے کہ چلو تھوڑی تکلیف برداشت کر کے مسجد چلے جائیں گے، وہاں جا کے نماز پڑھ لیں گے۔ تو ایسی تکلیف وہ نہیں ہے، ایسی پریشانی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی جو ہے ہماری صحت پر فرق پڑتا ہو، یا یہ کہ جو ہے اس کی وجہ سے ہماری زندگی پہ کوئی فرق پڑتا ہو، تو اس مشقت کو تو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ایسی کوئی مشقت آسانی نہیں لاتی ہے، لیکن ایسی مشقت، اب بیمار ہے، اگر اس سے کہا جائے نہیں تو میں چل کے جانا ہی جانا ہے، تو یقیناً اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ تو یہ اب بیماری آسانی لے کر کے آئے گی کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے، اس کے لیے مسجد جانا کوئی ضروری نہیں۔ آدمی بہت جو ہے تھکا ہوا ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یا فریکچر ہے پاؤں میں، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، نماز میں کھڑے ہونا یہ نماز کا رکن ہے، ضروری ہوتا ہے کہ کھڑا ہو آدمی نماز کے لیے، لیکن اب یہ پریشانی ہے اس کو، اب یہ فریکچر ہے پاؤں میں، جو ہے پٹی پڑی ہوئی ہے، اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب یہ پریشانی زیادہ ہے، اس لیے یہ پریشانی آسانی کو لے کر کے آئے گی۔ اب شریعت کا حکم کیا آتا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھ لو، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے ہی پڑھ لو۔ تو یہ ہے المشقت تجلب التیسیر، پریشانی یہ آسانی کو لے کر کے آتی ہے، یہ آسانی کا سبب بنتی ہے پریشانی۔ تو پریشانی کے میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وضاحت بھی کی آپ کے سامنے کہ کون سی پریشانی یہاں مراد ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے آپ سے کہا جتنے بھی قاعدے اور اصول ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، یہ سارے کے سارے قاعدے اور اصول کتاب و سنت سے ہی لیے گئے ہیں، یعنی ان کی دلیلیں کتاب و سنت میں موجود ہیں جو ہے۔ تو میں اب آپ کو اس قاعدے کے لیے جو قرآن اور حدیث میں دلیلیں موجود ہیں، وہ دلیلیں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، آپ اس کے بارے میں جو ہے بہت مرتبہ جو ہے سنے ہوں گے، آپ اس آیت کے تعلق سے جانتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سورہ بقرہ کی 286 نمبر کی جو ہے آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا کسی بھی جان کو مگر اتنا ہی جتنی کی اس کے پاس طاقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بھی عبادات فرض کی ہیں، ہم پر جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں، ہم پر عمل کرنے کا، ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں حکم دیا جاتا ہے، یہ سارا کی سارا حکم، یہ سارا کی سارا جو ہے کام اور یہ ساری عبادات ایسی ہیں کہ
کہ ہم اسے آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. ہماری طاقت سے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہی نہیں ہے. اسی لیے جہاں آپ کو یہ جو ہے محسوس ہو، اور جہاں ایسا کوئی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی عبادت یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم کسی شخص کے لیے اس کی طاقت سے باہر ہو رہا ہے، اس پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں شریعت کی طرف سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی. کیونکہ شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایسی ہی عبادات نازل فرمائی ہیں، فرض کی ہیں، جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں اور جس پر ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. ہمارے عمل سے جو ہے بڑھ کر کے، ہماری طاقت سے بڑھ کر کے اگر کوئی جو ہے عبادت ہے یا ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے تو وہاں شریعت نے ضرور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. روزہ رکھنا ہمارے لیے عام حالات میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے، لیکن ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن اگر آدمی بیمار ہے، مسافر ہے، سفر کی پریشانی الگ ہے، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، بہت کمزور ہو چکا ہے، تو کمزور آدمی اب اس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی. اب اس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہو، بہت کمزور ہو چکے ہو، یا ہمیشہ بیمار رہتے ہو، تو آپ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. یہ کیا ہے؟ مشقت اور پریشانی آسانی کا سبب بنتی ہے. یہ جو قاعدہ ہے تو یہ قاعدہ انہی سب چیزوں سے جو ہے لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف اتنا ہی بنایا ہے جتنی کی ہمارے پاس طاقت ہے. ہماری طاقت سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کسی بھی عبادت کو فرض نہیں کیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ ایک آیت تھی. دوسری آیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 185 جو ہے یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ مشقت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، اپنے بندوں کو پریشانی میں ڈالنا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسی طرح کی پریشانی کو نہیں چاہتا ہے. قرآن میں اور بھی اس طرح کی آیت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حج کی آیت ہے یہ 78 نمبر کی آیت، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج اور کوئی مشقت نہیں رکھی ہے، کوئی پریشانی نہیں رکھی ہے. دین آسان رکھا ہے تمہارے لیے، اور دین کے احکام کو بجا لانے میں تمہارے لیے کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی. تھوڑی بہت مشقت ہوگی، وہ میں نے آپ سے کہا، وہ تو کوئی بھی کام کرنے جائیں گے، کسی بھی چیز کو انجام دیں گے تو تھوڑی پریشانی تو بہرحال رہے گی. بیکار بیٹھنے کے مقابلے میں کوئی کام کریں گے تھوڑی پریشانی تو ہوگی، لیکن وہ پریشانی جو انسان کے بس کی باہر ہوتی ہے، اس کی طاقت سے اوپر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھی ہے کہ انسان آسانی سے اس پر عمل نہ کر سکے. ایسی کوئی چیز نہیں رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے ہی ارشاد ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 28، کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. ہلکا کرنا چاہتا ہے تو یہ خود بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے چیزوں کو، مسائل کو ہلکا کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے ہمارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ جو ہے اس میں جو ہے سورہ مائدہ میں، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یرید اللہ
लियजअल अलैकुम मिन हरजिन, अल्लाह ताला तुम पर कोई हरज, कोई मशक्क़त लादना नहीं चाहता, तुमको किसी मशक्क़त में मुब्तला करना नहीं चाहता। तो ये कुरान की आयतें, इस तरह की आयतें आपको मिलेगी कुरान में, जिसमें बहुत वाज़ेह तौर पर यह बात जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए शरीयत नाजिल फरमाई है, हमारे लिए जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं, अल्लाह ताला का मकसद हमको किसी मशक्क़त में डालना नहीं, किसी परेशानी में डालना नहीं। अल्लाह ताला ने दीन में कोई हरज, कोई परेशानी नहीं रखी है। अगर कहीं ऐसा है कि किसी खास इंसान के लिए ये चीज़ परेशानी का सबब बन सकती हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं और अल्लाह ताला ने दीन में उसके लिए आसानी रखी है। तो यही कायदा है मेरे भाइयों, अल मशक्क़तु तजलिबुत तयसीर, ये मशक्क़त, परेशानी ये आसानी का सबब बनती है। तो मैंने आपको जो है इस कायदे के जो कुरान से, कुरान की आयतों से जो उसकी दलीलें थी वो मैंने पेश कर दिया आपके सामने। अब अहादीस से हम उसकी दलील आपके सामने पेश करते हैं। अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस है, वो हदीस आपने भी बार बार सुनी होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंद कुल्ले सलाते, कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मुझे अपनी उम्मत को मशक्क़त में डालने का खौफ न होता, परेशानी में डालने का खौफ न होता, तो मैं उन्हें हुक्म देता कि हर नमाज के वक्त, बाज़ रिवायतों में है हर वज़ू के वक्त, वो मिसवाक कर लिया करें। तो ये नमाज के वक्त या कहिए वज़ू के वक्त मिसवाक कर लिया करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आपको मिसवाक करना इतना पसंद था कि आप जो है चाहते ये कि जो है इसको बाकायदा जो है लाजिम कर दिया जाए, इसको ज़रूरी कर दिया जाए, हर नमाज के लिए, हर वज़ू के लिए इसको ज़रूरी करार दे दिया जाए। लेकिन आपने अपनी उम्मत के लिए ऐसा नहीं किया कि कहीं उम्मत मशक्क़त में न पड़ जाए, परेशानी में न पड़ जाए। और वाजिब तो कर दिया गया, फ़र्ज़ तो कर दिया गया, लेकिन अब नमाज का टाइम हो गया, अब मिसवाक जल्दी से तलाश करो, कहाँ मिसवाक है। अब कहीं पे थे हम, वहाँ हमारे पास कोई मिसवाक नहीं, तो कहाँ से अब जो है ढूंढने जाएं, उसे खरीदने जाएं, उम्मत को परेशानी हो सकती है। हालांकि इतनी बड़ी भी नहीं परेशानी, हो सकता है आदमी अपनी जेब में अपने साथ जो है रखे मिसवाक, लेकिन फिर भी परेशानी हो सकती है उम्मत को। उस परेशानी का ख्याल करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने उनको हर नमाज के लिए या हर वज़ू के लिए मिसवाक इस्तेमाल करना उनके ऊपर मैंने इसलिए वाजिब करार नहीं दिया कि लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी। हज के बारे में एक मरतबा, एक दूसरी हदीस ये दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज का जिक्र किया तो एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अफ़ी कुल्ले आमीन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, किया ये हज हर साल हम पर फ़र्ज है, यानी हमको हर साल हज करने जाना पड़ेगा? आपने कहा कि लौ कुल्तु नअम लवजब व मस्ततातुम व लमस्ततातुम, कि अगर मैं ये कह दूं कि हाँ तुम पर हर साल हज फर्ज है तो क्या हो जाएगा ये? अगर मैं ऐसा कह दूं तो ये तुम पर फर्ज हो जाए हर साल, और फिर हर साल हज करने की तुमको ताकत नहीं होगी, बड़ी मशक्क़त हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी, उम्मत एक हरज में पड़ जाएगी, एक मशक्क़त और परेशानी में पड़ जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बारे में जब सहाबी ने कहा कि क्या हर साल फ़र्ज है, तो कहा नहीं, बस ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज है। हर साल अगर हज फ़र्ज होता तो लोगों को मुश्किल हो जाती कि लोग हज अदा करें, मुश्किल हो जाती ये चीज़, परेशानी का सबब बन जाती है चीज़। ज़कात क्या है?
साल में एक मरतबा जो है माल की ज़कात अदा करनी पड़ती है। अगर यही चीज़ हर महीने ज़कात निकालने की बात होती तो लोगों के लिए ये मशक्क़त और परेशानी की बात हो जाती। अब आप देखते हैं जो हमारे भाई लोग जो है मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम करते हैं, जिनको सैलरी मिलती है, उनको क्या होता है महीने महीने उनकी सैलरी जो आती है तो वो सब कट करके आती है, उसमें जो है उनका इनकम टैक्स जो होता है ना वो भी जो है कट करके ही उनको उनकी सैलरी जो है। अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम ऐसा रखा है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए कि कभी भी याद रखिए शरीयत का कोई भी हुक्म हो हमारे लिए उसमें कोई मशक्क़त नहीं है। मशक्क़त है तो इतनी जितनी कि कोई भी अमल करते हुए हमें किसी न थोड़ी बहुत तो मशक्क़त उठानी ही पड़ती है, तो उतनी मशक्क़त होती है, लेकिन उस मशक्क़त के मुकाबले में उसमें फ़ायदे जो रखे गए हैं, जो मसलहतें रखी गई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए वो मशक्क़त और वो परेशानी इंसान बहुत आसानी के साथ उसे बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन उससे बढ़कर अगर मशक्क़त हो रही है तो शरीयत में हमारे लिए आसानी पैदा कर दी गई है। एक तीसरी हदीस आपके सामने पेश करता हूँ दलील के तौर पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बुइस्तु बिल हनीफियति समहा, बुइस्तु बिल हनीफियति समहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बुइस्तु बिल हनीफियति समहा, कि मुझे भेजा गया है, मुझे भेजा गया है, मुझे मबऊस किया गया है, और मुझे जो शरीयत दी गई है, मुझे जो दीन दिया गया है, जिस इस्लाम के साथ मुझको भेजा गया है, और जो अहकाम मेरे ऊपर नाजिल किए गए हैं, ये शरीयत क्या है, कैसी है ये? बिल हनीफियति समहा। समहा कहते हैं सहलतुन अरबी में, यानी आसान। जो दीन आपको दिया गया, जो शरीयत आपको दी गई, ये शरीयत बहुत आसान रखी गई है मेरे भाई। तो ये यही है। तो शरीयत के अहकाम क्या है? बिल्कुल आसान अहकाम है। अगर कहीं भी ऐसा हुआ, इसका मतलब ये निकलता है कहीं भी ऐसा हुआ कि किसी भी अमल को अंजाम देने में किसी तरह की कोई परेशानी है, तो वहाँ शरीयत की तरफ से कोई न कोई आसानी ज़रूर आनी चाहिए। यही है इसका मतलब, क्योंकि शरीयत हमारी आसान है, ये दीन हमारा आसान है। इस दीन में हमको अमल करने में, इबादत को अंजाम देने में, किसी भी हुक्म को बजा लाने में अगर हमारी ताकत से ज़्यादा कोई मशक्क़त है तो यकीन मानिए शरीयत में शरीयत की तरफ से उसमें कोई ना कोई आसानी ज़रूर होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बुइस्तु बिल हनीफियति समहा, मुझे आसान शरीयत दे करके मुझे भेजा गया है। यानी मुझ पर जो शरीयत नाजिल की गई है ये बहुत आसान है। पिछली उम्मतों पर जो शरीयतें नाजिल की गई, ख़ास तरीके से जो शरीयत नाजिल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए, उसमें जो मशक्क़तें और जो परेशानियां थी, इस उम्मत में ऐसी कोई मशक्क़त और परेशानी नहीं रखी गई है। ये इस शरीयत का इम्तियाज़ है, ये इस शरीयत की खुसूसियत है। इसीलिए हमको जब कभी भी किसी भी मसले में कोई मशक्क़त अगर पेश आने वाली हो या उसका डर हो, तो वहाँ शरीयत की तरफ से याद रखिए आसानी ज़रूर आएगी। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बड़ी तेज़ की बारिश हो रही है। अब बारिश में भीग करके मस्जिद तक जाएं, मस्जिद तक जाना है, जाने में अब क्या है? मशक्क़त। पहले ही जाने में मशक्क़त थी, लेकिन वो बर्दाश्त वाली मशक्क़त थी। अब ये बारिश में भीग करके जाना, बारिश में निकल करके जाना, ये मशक्क़त और ये परेशानी आम आदत से ज़्यादा हो गई। तो शरीयत की तरफ से आसानी आती है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं ऐसे मौके पर? जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही रही है कि सल्लू फी रिहालिकुम, अपने घरों में पढ़ लो, मस्जिद जाना ज़रूरी नहीं रह जाता है। ये आसानी है शरीयत की तरफ से।
यही आसानियाँ हैं। परेशानी कुछ ज़्यादा हो गई मस्जिद तक जाने के लिए, आसानी आ गई। वो आसानी क्या है? आप घर में ही नमाज पढ़ लो। अगर परेशानी है, आपको ये लगता है कि हम यहाँ से अगर मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद बहुत दूर है, इतनी दूर है कि हम पैदल चल कर के वहाँ जा नहीं सकते और सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो ऐसे मौके पर अब शरीयत भी एक परेशानी हो गई। तो शरीयत की तरफ से ज़रूर आसानी आती है। आसानी क्या आती है? कि आप घर में ही नमाज पढ़ लो, कोई हर्ज की बात नहीं। क्योंकि जब आप इतनी दूर हैं कि अगर जो है एक माइक के बगैर अजान दी जाए तो आवाज़ पहुंच ही ना पाए और आपके लिए पैदल चल करके आना मुश्किल है, तो ये मशक्क़त भरी जो बात होती है, तब मशक्क़त, ये परेशानी आसानी खींच करके लाती है। शरीयत का यही हुक्म है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मेरे भाइयों इस पर दलालत करती हैं कि दीन में आसानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि जब आप अपने सहाबा को भेजते थे लोगों के दरमियान तबलीग करने के लिए, दावत का काम अंजाम देने के लिए, तो आप उनसे कहते थे यस्सिरू वला तुअस्सिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो लोगों के लिए, लोगों को मुश्किल में मत डालो। दीन हमारा आसान है, तो इसलिए जब आप जा रहे हो तो लोगों के लिए आसानी की बातें करो, बशारत की बातें करो। बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, बशारत की बातें करो, लोगों को नफरत कभी जो है मत दिलाना। जब आदमी इस तरह से पेश करे दीन को, इस्लाम को, शरीयत को कि नहीं आप आ गए तो आपको ये करना है, ये करना है और ये करना ही करना है किसी भी हाल में, और आपको कोई रुख्सत नहीं, कोई जो है आपके लिए आसानी नहीं, तो याद रखिए कि लोग नफरत करने लगेंगे इस दीन से, इस शरीयत से। याद रखिए इस बात को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये नसीहत करते थे, उनको कह करके भेजते थे कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो, लोगों को मुश्किलात में मत डालो। आप ऐसा जो है बयान करो उनके सामने कि लोगों को लगे कि नहीं ये अमल करना बहुत मुश्किल है। नहीं, याद रखो दीन में जहाँ कहीं भी कोई भी अमल अगर उसमें मशक्क़त है और मशक्क़त इतनी है जो आम आदत से बढ़ करके है, तो ज़रूर शरीयत में कोई ना कोई आसानी उसके बारे में होगी। लोगों के सामने वो आसानियाँ भी पेश करो, वो आसानियाँ भी लोगों को बताओ। ये यस्सिरू वला तुअस्सिरू व बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। एक और हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसमें आप इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना हाज़ा दीन युस्रुन वलन युशाद्द दीन अहदुन इल्ला गलबहु, कि ये दीन आसान है, हमारा ये दीन आसान है। ये शरीयत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी और प्यारे नबी को दी, ये शरीयत बिल्कुल आसान शरीयत है। दीन हमारा आसान है। हम इंसान कभी कभी उसको मुश्किल कर लेते हैं, अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं। उनको पता नहीं होता है कि शरीयत में आसानियाँ भी मौजूद हैं। अगर वाकई किसी को मशक्क़त है तो आसानी भी मौजूद है। अगर बहुत ठंड रात है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी को ठंड रात वाली बात मैंने आपको बयान कर दी थी। अगर किसी को ज़ख्म है, इंजरी उसके जिस्म में है, और पानी इस्तेमाल करना उसके लिए नुकसानदेह है, अगर वो पानी इस्तेमाल करे तो डर है कि अगर उस ज़ख्म पे पानी लगा तो ज़ख्म ख़राब हो जाएगा, परेशानी हो सकती है। तो शरीयत ने आसानी दे रखी है उसके, दीन इतना आसान है कि उसके लिए आसानी कर रखी है। नहीं, आप तयम्मुम कर लो, काफ़ी है आपके लिए, कोई परेशानी की बात नहीं। शरीयत तो इतनी आसान है कि अगर किसी शख्स ने अपने सर पर पगड़ी बांध रखी है, पगड़ी बांध रखी है, अब जो है वजू करने के वक्त में ये पगड़ी जो है उतार करके मसा भी कर सकते हैं सर का, इतनी जो है परेशानी नहीं उसमें। लेकिन फिर भी परेशानी हो सकती है कि बार बार पगड़ी को निकालें फिर से बांधें, जो है परेशानी हो सकती है। शरीयत इतना आसानी पैदा करती है कि क्या कर दिया, पगड़ी बांधे हुए हैं तो उसको आपको खोलने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर से ही मसा कर लो,
काफ़ी है आपके लिए। ये दीन की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से दीन में आसानी है मेरे भाइयों। अल-मशक्क़त तजलिबुत तयसीर, ये मशक्क़त, ये परेशानी आसानी को खींच करके लाती है, आसानी का सबब बनती है। आपने पैर में सॉक्स पहन रखे हैं, वज़ू किया है, वज़ू के बाद सॉक्स पहन लिए हैं। ठंडी का मौसम में, ठंडी के मौसम में लोग सॉक्स पहनते हैं। अब फिर वज़ू करने का मामला हुआ दोबारा, तो अब वज़ू करने के लिए फिर सॉक्स को निकालें, सॉक्स निकाल करके वज़ू करें और फिर सॉक्स को पहने, तो सॉक्स को बार बार निकालना पहनना परेशानी हो सकती है। देखिए इतनी परेशानी, इस पर अल्लाह ताला ने आसानी पैदा कर दी हम मुसलमानों के लिए कि आप उसी सॉक्स पर मसह कर लो। आपको सॉक्स निकालना, पैर को धोना, ये अब ज़रूरी नहीं रह गया। परेशानी थी, ये परेशानी आसानी खींच करके लाई। वो आसानी क्या पैदा कर दी गई हमारे लिए? आसानी ये पैदा कर दी गई कि हम उसी सॉक्स पर मसह कर लें। औरतें गुस्ल करती हैं, नहाती हैं, तो बालों को चोटी बांध करके रखती हैं औरतें। ये लंबे बाल हों तो ज़्यादा उसमें जो है मसला समझ में आएगा। औरतें अगर सुन रही हो तो आजकल जो बाल काट के छोटे कर लेते हैं तो उसमें तो ये बात उतनी समझ में नहीं आएगी। लंबे बाल होते थे और लंबा बाल होना उस ज़माने में औरतों की खूबसूरती उसमें शुमार की जाती थी। यानी औरतें बड़ी ख्वाहिश करके बहुत जो है तेल वगैरह इस्तेमाल करती थी उसके लिए, नारियल का तेल, मुख्तलिफ तेल, कि बाल खूब लंबा हो, और बाल के लंबा होने पर औरतें फ़ख्र करती थी। एक ज़माना ऐसा भी गुजरा, क्योंकि उतने ही खूबसूरत औरत मानी जाती थी जितना उसका बाल लंबा। अब लंबा बाल जितना ज़्यादा होगा, उसकी चोटी बांध लिया है, चोटी बांधते थे उसको, तो कोई दूसरी औरत उसकी चोटी बांध देती थी, या वो खुद भी जो है चोटी बांध लिया करती थी। अब नहाने के टाइम में चोटी खोले, फिर नहाने के बाद चोटी बांधे, उसके लिए परेशानी अगर हो सकती है इसमें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आसानी पैदा कर दी शरीयत ने, कि उसको नहाने के वक्त में अपने बालों की चोटी खोलना कोई ज़रूरी नहीं है। चोटी बांधे बांधे भी औरत ये नहा सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं इसके लिए। तो ये है मशक्क़तें, परेशानियां मेरे भाइयों और बहनों, ये क्या खींच करके लाती है? ये आसानियां खींच करके लाती हैं और आसानी का सबब बनती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन में ये बात जो है रखी है मेरे भाइयों, और इस दीन में हम जिस दीन के मानने पैरोकार हैं और जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं, इस मज़हब की ये खूबी है कि इसमें हम पर कोई भी जो है बोझ ऐसा नहीं लादा गया है जो बोझ हमारी जो है हमारी तबीयत से, हमारी ताकत से बाहर हो। हम पर कोई ऐसा बोझ नहीं लादा गया है। और अगर कहीं कोई परेशानी है शख्सी तौर पर, यानी आम लोगों को कोई परेशानी तो उसमें नहीं, लेकिन किसी ख़ास आदमी को उसको लेकर के कोई परेशानी अगर हो सकती है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानी पैदा कर दी है। अगर शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं भी है कुरान में या हदीस में, तो ये जो कायदा बनाया गया इसकी रोशनी में, इसी कायदे को सामने रख करके मेरे भाइयों आज हम फतवे देते हैं, इसी कायदे को सामने रख करके हम शरीयत का हुक्म बयान करते हैं कि हाँ आपके लिए जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं। अब जबकि जो है मस्जिदें बंद कर दी गई, जो है मस्जिदों में जाने से पाबंदी कर दी गई, या घरों से निकलना उसे रोक दिया गया, और शरीयत का हुक्म क्या है कि हमको मर्दों को जमात से मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़ना है। अब कहीं कुरान में या हदीस में ये मसला तो नहीं जिक्र किया गया है ना, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये मसला तो जिक्र नहीं किया गया है कि जो है आप अगर जो है कहीं कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया हो तो आप मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कहीं कुरान में या कहीं हदीस में ऐसी कोई बात तो नहीं आई है। जमात से आपको नमाज पढ़ना उस वक्त ज़रूरी नहीं है, कहीं कुरान में या हदीस में ऐसा कोई जो है बयान तो नहीं आया है। जब इस तरह की कोई पाबंदी है शहर के अंदर, तो
आप मस्जिद में न जाएं, घर में पढ़ लें, ऐसा कोई बयान नहीं आया है। अब जब किसी आलिम से सवाल किया गया या उसके सामने ये बात रखी गई, अगर किसी ने सवाल किया कि हमारे शहर में कर्फ्यू नाफिज है या ये कि लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोक दिया गया है, तो हम जमात से नमाज कैसे पढ़ें? सवाल जो है किसी ने किया, तो क्या कहा उसने? नहीं, आप घर में ही पढ़ लो, कोई हरज नहीं है। अब वो आदमी कहता है नहीं, आप कुरान से आयत पेश करो, हदीस से जो है कोई हदीस पेश करो इसकी दलील के तौर पर, तो नहीं। यहाँ पर वो क्या दलील पेश करेगा? अल मशक्क़त तजलिबुत तयसीर। यही जो है कायदा, जो कायदा ये जो है फुक़हाए किराम ने, उलमाए किराम ने कुरान की मुख्तलिफ आयतों और हदीसों ही से जो है ये कायदा लिया है कि शरीयत में मिजाज शरीयत का यही है कि शरीयत में, हमारे इस दीन में अगर कहीं कोई परेशानी है तो वो परेशानी आसानी का सबब बनती है। घर से अगर निकलते हैं कर्फ्यू में, जान जाने का डर है कि कभी ऐसे शूट भी कर दिया जाता है, पकड़ करके ले जा करके बंद कर दिया, जेल में डाल दिया, मारा पीटा, ये सारी की सारी क्या है? मशक्क़तें हैं, परेशानियां हैं। तो ये मशक्क़तें, ये परेशानियां इंसान के लिए आसानियों का सबब बन जाती हैं। शरीयत में भी आसानियां रखी गई हैं, तो ऐसे मौके पर यही कहा जाएगा कि वो घर में अगर कई लोग हैं तो घर में ही जमात कायम करके नमाज पढ़ ले, और अगर अकेला ही है तो अकेला ही नमाज पढ़ ले, उस पर कोई हरज नहीं, मशक्क़त की कोई बात नहीं। तो ये है जो है ये कायदा मेरे भाइयों, अल मशक्क़तु तजलिबुत तयसीर। इस कायदे की एक और अहम दलील है शरीयत में, वो क्या है? शरीयत में एक चीज़ है, रखी गई है रुख्सत। एक अजीमत है और एक रुख्सत है। ये भी उसूल फ़िक़्ह में एक बात आती है, एक अजीमत और एक क्या है? रुख्सत। अजीमत ये होता है, ये है कि आदमी थोड़ी परेशानी उठा करके उस काम को अंजाम दे, उस इबादत को अंजाम दे। थोड़ी परेशानी है तो उस परेशानी को बर्दाश्त कर दे, लेकिन परेशानी इतनी है जो बर्दाश्त के काबिल है। बर्दाश्त से ज़ायद अगर परेशानी है तो याद रखिए कि फिर उसे बर्दाश्त करके उस इबादत को अंजाम देना ये नेकी का हिस्सा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था कि रुख्सत भी शरीयत में रखी गई है। रुख्सत और अजीमत ये भी उसूल फ़िक़्ह यानी फ़िक़्ह के जो उसूल हैं उसका एक हिस्सा है। आप सफ़र पे जा रहे हैं, सफ़र में आप गए हैं, रोज़ा रखें या रोज़ा न रखें, दोनों की गुंजाइश शरीयत में रखी गई। थोड़ी परेशानी है सफ़र में, लेकिन रोज़ा रख लेना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, तो रोज़ा आपने रख लिया, कोई हरज की बात नहीं। जबकि आपके लिए ये रुख्सत है कि आप रोज़ा न रखें, चाहे आपको जितनी भी आसानी से रोज़ा रखा जा सकता है। जैसे अभी कोई सफ़र करके कहीं जा रहा है, एसी का टिकट है, ट्रेन में आराम से एसी में है, कोई परेशानी नहीं, खाने पीने की, सहरी की, हर चीज़ की वहाँ सहूलत है, आराम से अंदर बैठे बैठे एसी में कुछ पता भी नहीं लगेगा। अगरचे कि सफ़र में जा रहा है, वो रोज़ा रख सकता है, लेकिन शरीयत ने रुख्सत दे रखी है कि वो रोज़ा उस वक्त न रखे और बाद में उसकी क़ज़ा कर ले, ये रुख्सत रखी है। तो अब अगर कोई आदमी रख लेता है तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। इसको अजीमत कहते हैं कि अगर जो है थोड़ी परेशानी, अगर यहाँ तो ऐसी की बात की मैंने, अगर थोड़ी परेशानी उठा करके भी रोज़ा रख लिया है तो कोई हरज की बात नहीं है, जायज़ है, वो अजीमत कहते हैं उसको। लेकिन अगर सफ़र में रोज़ा रखना उसकी बर्दाश्त से बाहर है, बहुत गर्म मौसम है और उस गर्मी में वो सफ़र कर रहा है, बहुत धूप है, परेशानी है, मशक्क़त है, उसको जो बर्दाश्त से बाहर मशक्क़त है उसके, लेकिन फिर भी अपने आप पर जुल्म करते हुए आदमी ये सोचे कि नहीं मुझे रोज़ा रखना है, ये जो है अजीमत है और उतने रुख्सत है कि मैं चाहूँ तो ना रखूँ, इसलिए मैं रोज़ा रखूँगा ही रखूँगा चाहे मुझे जितनी भी परेशानी हो, तो नहीं। इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे लोगों के लिए कि लैसा मिनल बिर्रि अस्सियामु फी सफ़र, कि सफ़र में रोज़ा रखना ये नेकी, यानी बर्दाश्त से बाहर हो रहा हो, इंसानी ताकत की बर्दाश्त से बाहर वो चीज़ हो रही हो,
डर है आदमी को कि कहीं बीमार न पड़ जाए या उसकी जान न चली जाए, इसके बावजूद भी वो रोज़ा रख रहा है, नहीं छोड़ रहा है सफ़र की हालत में, तो समझो कि ये शरीयत के मिजाज को नहीं समझा। शरीयत ने जो आसानी पैदा की है उस आसानी के मिजाज को इस आदमी ने नहीं समझा और खामखा अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, अपने आप को मशक्क़त में डाल रहा है। अल्लाह ताला को ऐसी मशक्क़त पसंद नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नेकी में से ये नहीं है कि आदमी सफ़र में रोज़ा रखे। कब ये? जब मशक्क़त और परेशानी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। लेकिन आम हालात में थोड़ी बहुत मशक्क़त है, कोई ख़ास परेशानी नहीं, रोज़ा रख सकते हैं सफ़र में तो रख लें, कोई हरज की बात नहीं, कोई मसला नहीं उसके अंदर। तो ये चंद बातें थी मेरे भाइयों इस कायदे के ताल्लुक़ से। अल-मशक्क़त तजलिबु तयसीर जो बड़ा कायदा है, हमने आपके सामने इस कायदे की वजाहत और उसको समझाने के लिए मुख्तलिफ मिसालें दे दे करके हमने किताब व सुन्नत की रोशनी में ये बातें आपको समझाने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। हमें ये जो है यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, हम आज का ये दर्स ख़त्म करते हैं। और अगर कोई सवाल है किसी का तो सवाल कर सकते हैं। जी बोलिए। कोई सवाल है? और सवाल ना हो तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर बात समझ में आ गई है तो कोई सवाल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। जी एक अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी फरमाइए। जी हाँ। अगर औरतें चोटी बांध के गुस्ल करें तो क्या सर से गुस्ल करना जरूरी है या गले से कर सकते हैं? सर ही से ना, सर पे पानी डालेंगे, अच्छा अच्छा, पूरा धोएंगी, बाल वगैरह भी धोएंगी, लेकिन चोटी खोलना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। चोटी खोल करके गुस्ल करे कोई अच्छी बात है ये, हाँ। लेकिन वो जरूरी नहीं करार दिया गया कि नहीं आपको गुस्ल करने के लिए चोटी खोलना ही खोलना है, ये जरूरी नहीं करार दिया गया। जी हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। और कोई सवाल करना चाहते हैं? अनम्यूट करके सवाल कीजिए। चलिए कोई सवाल नहीं है, इसी पर आज का दर्स खत्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह कल आपसे मिलेंगे। पहले दो कायदे अल-उमूर बिमक़ासिदिहा और वो कायदा उसकी तशरीह होगी। जी हाँ, मैंने कहा कि आपसे कि हमने शुरू किया है इस कायदे से, हम पांचों कायदा जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह एक तरतीब से आपके सामने। लेकिन आपको कौन सा कायदा समझने में ज़्यादा आसानी होगी उसके लिहाज से मैंने वो तरतीब थोड़ा बदल दिया है, ठीक है। तो ये कायदा आपको समझने में थोड़ी आसानी ज़्यादा होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह हम वो भी जिक्र करेंगे, पूरे पांचों कायदे हम जिक्र करेंगे आपके सामने। इस कायदे के तहत भी बहुत सारे कायदे आते हैं, वो भी आपके सामने जिक्र करेंगे। तो हम लंबा सफ़र है हमारा, ये आसानी से हम एक एक बात जो है क्लियर करके वाज़ेह करके ही आगे बढ़ेंगे और सब पेश करेंगे, आप परेशान ना हो इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अल-उमूर बिमक़ासिदिहा वो भी हम जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह।